ओम साईराम बाबांकर अनुभूति टिके डेरी हो जाइए बोली गौतम भाई मेसेज कर कमेंट बॉक्स रे देखिए सी सब कंप्लेन करती भिडियो आसुनी कि भिडियो तो मुझे सबुदिन छाड़ुची सर्ट वीडियो छाड़ुची वीडियो भी छाड़ुची कौन हो जानी मोबाइल रे शो करूनी नोटिफिकेशन जाऊनी तापर देखिला मोर ओठटा इन्फेक्शन अच्छी आपण मैंने कहे केमी गोटे सतर्क सूचना दूसरी बाबांकर अनुभूति तो निश्चित कहबी किंतु जुआणी पानी जो पियंती टिकटिकी भाया धड़ा धड़ा ताको पानी रे गैस हेल्ले पियंती टिके कड़ा हो जाता बोली मुझे जापारे ग्लास ओजार देती जस्ट ओठ लगे पूरा छिन छिन हो गली फोपाड़ देली जी लगी जाती मोर पूरा इन्फेक्शन देख आड़े किसी होनी ये मोर इन्फेक्शन है मुझे मलम लगे से मत अबागा लगे अनुभूतिटा कहवाई आपण मैंने खराब भावेनि तथापि मत सत कहवाक भल लगे जुआणी पानी टिके कम हेले ठीक ताजे पानी मिसई मिसई पियंती एमती भी 3-4 वर्ष भी गोटे काच बमरे रहिबो किंतु मुझे जापारे अधिका पकई दी फास्ट स्टार्टिंग कर पीवा आरंभ कर दी तो मोर पोड़गला तो मुझे ढालदेली कि ढालीदेला भी सी जी लगी था से भी सी खाईगला सी तो गोटे भल जिनस आम शिक्षा पाइले मु बंची पर्यंत केवे आ जुआणी पानी पीबी देखिए मो ओठ केमती यहाँ ये पोजटा जोड़ा कौन कहल घुषुरी एमती गोटा बाहर सी लगुच से मुझे भिडियो फिडियो कैनि मत खराब लगे बोली से छाड़ बाबांकर अनुभूति कहवा सुंदर कौन असुंदर कौन सब तो समय आसिले सब जिते जार भोगवार अच्छी ताको तो निश्चित भोगवाक पड़ो सी भोगवा समय गोटे कथा कहूँ जार जो प्राप्ति थी से सी पाइब जार जो दर्शन पाइबार थी से प्रभु देवे सी घरे हो मंदिर हो तप जप सबू कर सारापर लोक माने दर्शन पाती सेमती आज गोटे सुंदर अनुभूति कहूँ दासगुण आ काका साहेब से काका साहेब सब ध्यान में बसती बाबा को डाकती अलग लोक भी डाकती अलग गुरुजी सब कर भी सी डाकती अलग प्रभु को डाकती आजिकल तो सब गुरु भितर भी प्रभावित करुँच किंतु मु सब बेले सब गुरु को मोर एक भावी थाए प्रणाम जनाए तार भितर काका साहेब तांकर ध्यान में बसी था सी जो देवता को भल पाती मन मैंने ध्यान करती दिने दासगुण कहले आम 7 दिन धरी टिके नाम भजन कीर्तन करने को कहीं भारी इच्छा हो कीर्तन करवा दासगुण महाराज तो आप जानते से संकीर्तन को बेसी भल पाती तापरे बाबांकर अनुभूति ननेले तो किसी हेनी बाबांकर अनुमति नवा पड़ो सेठू बाबा को जाई पचारे कहले साई आम टिके 7 दिन टिके नाम संकीर्तन करने गोटे निष्पत्ति नौजु आपण जदि अनुमति देवे तो ताहले आम निष्पत्ति ठीक आमे जे कि आपण जदि न चाहिए तो आम करूँ ना आ बाबा कहले ठीक अच्छे मु कहीं अनुमति देवी मोर आम भजन कीर्तन मु तो ये सब भल पाए ना मु कहीं अनुमति देवेनि तापरे काका साहेब दीक्षित आ दासगुण दिज कंडीशन कले कि आम 7 दिन भितर आम विठल बाबा को दर्शन करें आपण कहतु साई कहले कहीं जदि तुम हृदय रे भक्ति थी भल पाइबा थी शक्ति आपे आपे आसे जदि तुमर गोटे जिनिस अनुभव न करी अनुभूति के आसब कि मोर गोटे अनुभव कली बोली ये जिनसा मुझे तुमको कहले ना आपण मान समस्त को सेयार कली जिनसा कहीं कहले जे जुआणी पानी समस्ते पियंती किए कौ तरीका जानी मुझे जानी किंतु मुझे जिते जानी जे मो बो कहे जे बहुत पानी रे पकईदब से अल्प टिके पकेब किंतु मोर टिके भाग माप अधिका हो जाता बोली जिनसा है गोटे अनुभव कली मो अनुभव कली बोली मोर गोटे अनुभूति आसला जे मो जीवन सहित जीवन सारा ये जिनस को मुझे ग्रहण करें आपण मैंने ग्रहण करूँ गैस पे समस्ते पियंती कि मोर जिते से जिनसा मत सुट कलानी मुझे केवे भी इच्छा करें सेमती अनुभवर अनुभूति होता है आदि आम बाबा कहले जदि तुम अंतर भितर श्रद्धा थी भल पाइबा थी ताहले मु कहीं मु तो कहले विठल कहीं आपन को तुम मान को दर्शन देवेनि तापरे
ସମସ୍ତେ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 7 ଦିନ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ନୀତି ପାଳନ କରିବା କଥା କଲେ। ଦିନେ ଧ୍ୟାନରେ କାକାଦିକି ସାହି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବିଠଲ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚଟକିନି ପଳେଇଲେ। ସେ କଥାଟା କେବଳ ଯିଏ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ ନା ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣିବେ? ପଡ଼ୋଶୀ ତ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ସତ କହୁଥିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଯେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖାଇନି, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା, ବାବୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେ ଖାଇନଥିବ। ଆପଣ ସତ ମିଛ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ସେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଖାଇଲା। ଖାଲି ଆହା ବୋଲି ପଦେ ଡାକିଦେବ, ଓଃ ଭୋଜନ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋତେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେଇଥିରେ ଅନୁଭୂତି ସେଇଠୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା? ବେଳେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଯେମିତି ଜୟାମନି ଯେସା ଭାବ ତେସା ଅନୁଭବ। ଠିକ୍ ମୁଁ ସେଇଭଳି ବାବା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପାରାୟଣ ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ବାବା ସେଇଠୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୋର ଅନ୍ତର ଖୋଲା ଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଠଲ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନ ଚଢ଼େଇବା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ହୃଦୟ ନ ଫୁଟିବ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଡେରି କରିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଥିବ, କେହି ଦେଉନଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁ ହରେଇ ସାରିବେଣି, କେହି ଦେଉନଥିବେ। ସଡ଼ନ୍ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, 500 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ। ସେତିକିରେ ବି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ତ ଦେଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆତୁର ହେଇ ନ କାନ୍ଦିବେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବାରୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିଲେ ଇଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବ, ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହିତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇଥିବେ ଯଦି ନା, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇକରି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ, ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଖାଇନଥିବ ଇଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉନଥିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ 3 ଦିନ ଯାଉ, 2 ଦିନ ଯାଉ, ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଡକାଡକି ଖାଇବ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇଥିବା ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ ସେଠି କିଛି ଆସିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ବେଶୀ କନ୍ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାବା ଯିଏ ଫକୀର, ଢୋଙ୍ଗି ପାଙ୍ଗି ଏମିତି ସବୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଟେକାପତ୍ର ପକାନ୍ତି। ତାର ଭିତରୁ ଯେ ଅନ୍ତର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲା, ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ତା ଜୀବନ କଟିଯାଇଛି, କେବେ ସେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମୋ ଜୀବନ କଟିଯିବ, ମୁଁ ଆକୁ ପିଇବିନି। ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରିଥିବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ତ ପିଉଛି, ମୋର କିଛି ହେଉନି। ଠିକ୍ ମୋ ଦେହରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଗଲାନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇ, କଡ଼ା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ଆମେ କଡ଼ା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁନା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଦେହରେ ଯିବନି। ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବି? ମୁଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରେନି। ସେମିତି ଚକୋଲେଟ୍, ବିଗ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଏ, ମୁଁ ଖାଏ, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଏ, ସେ ଛାଡ଼। ସାଧା ପାନ ଯଦି ଖୁସିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଧୋଇ ପକାଇବି ମୁଁ, କାରଣ ମୋର ପାନର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନି। ଗୁଆ ଗଛ ବାରିରେ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାନ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ତାପରେ କାକା ଦୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଠଲ ଦର୍ଶନ ପଟାପଟ ହେଇଗଲା। ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ କେବଳ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ସେମାନେ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଳତୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦାସକୁଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଯାଇଛନ୍ତି, କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ,
ଆରେ ବିଠଲ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଲ କି? ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏକାଟିଆ ଦେଖିଛି, ବିଠଲ ଆସିଥିଲି ବାବା ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନାଇଁରେ ସେ ଚଞ୍ଚଙ୍କିଆଟା, ତାକୁ ତମେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଖସି ପଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବ। ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଯଦି କହ୍ନେଇକି ତମେ ଭଲକି ବାନ୍ଧିଦେବ ଭଲ, ଯଦି ନ ବାନ୍ଧିଥିବ ସେ କେତେବେଳେ ଫିଟେଇ ଦେବ। ଆଉ କହ୍ନେଇକି ବା ବାନ୍ଧିବ କିଏ? ସିଏ ନିଜେ ସବୁ ଛୋଟ ଦୌରି ଫୌରି କରି ପକାଏ। ଯେତେ ମାପ ଦେଲେ ବି ସେ ଛୋଟ ହେଇକା ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବାବା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଖସି ଫିଟି ପଳେଇବ। ତାପରେ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ ମନେ ଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବିକାଳି ଆସିଲା। ସେ ବିଠଲ ବାବାଙ୍କର 25ଟା ଫଟୋ ଆଣିଛି ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଫଟୋ ବିକାଳି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବ, ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ, ଡାକିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ପ୍ଲସ୍ ଫଟୋ ବି ଆସିଲା। ଦୀକ୍ଷିତ ସାହେବ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଠଲ ଫଟୋ ରଖିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ, ଯଦି ତମେ ଭଗବାନକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଭଗବାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ତଳେ ପକାଇ ଦେବେନି। ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବା ପାଇଁ, ହାତ ଦେଖାଇ ଦେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଆରି ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 25 ବର୍ଷର ଶଙ୍ଖ ସବୁଦିନ ମୁଁ ବଜାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୁଆଣି ପାଣିଟା ମୋର ଓଠ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା, ମୋର ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଉପର ଓଠଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସର ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଓଠ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଜେଇଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ମୋର ଦିଓଳା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଶଙ୍ଖଟି ଫୁଙ୍କିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ବାଜିଲାନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କାଳେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା କି, କାଳେ ଅମକ କଲା କି, ଏମିତି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଟୋଟାଲ୍ ବାଜୁନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥିଲା, ଏତେ ଦିନ ମୋତେ ସେ ସାଥ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ମୋର ଓଠ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ବାଜିଲାନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଜିରେ ମୁଁ ବଜାଏ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାରେ ମୁଁ ମାହିର ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିଆ ଶଙ୍ଖ ହଉ ମୁଁ ବଜାଇ ଦେବି, ଆଉ ସବ୍ ନେଇକି ବି ମୁଁ ବଜାଇ ଥାଏ। ଏମିତି ବି ଛୋଟବେଳେ ଯେତେ ବାହାଘର ସବୁ ହେବ, ଶଙ୍ଖୁଆ ଆଣନ୍ତିନି, ମୋତେ ମଜାକରେ ଡାକି ନେଇଯିବେ। ମୋ ବୋଉକୁ କହିବେ ତୋ ଝିଅକୁ ପଠାନା, ଶଙ୍ଖୁଆ କ'ଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଖୁସିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ନ ସରିଥିବ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାରେ ମାହିର। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ସହିତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସୁଖ ସହିତ ସୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ବାଜିଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଛାଡ଼, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୂଆ ଶଙ୍ଖ ଆସିବ। ଯେତିକି ଦିନ ତା'ର ବରାଦ ଥିଲା ସେ ବାଜୁଥିଲା। ସେଇ ଶଙ୍ଖ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଆଣି ବଜାଉଥିଲି, ଆଜି ବାଜୁନି। ହୁଏତ କାହିଁକି ବାଜୁନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଓଠଟା ଖରାପ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଏ ଅନୁଭୂତି ଶେଷ ବେଳକୁ କହୁଛି, ଗୌତମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି। ସବୁଦିନ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ କାହା ସୁଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମର ଖୁସି ଟିକକ ହରେଇବା, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ନା। କାରଣ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମା' ପେଟରୁ ଆମେ ହେଇଛେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକିରି ଆସିଛେ, ଯିବାବେଳେ ବି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସିନି କି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯିବାନି। କାହା ସହିତ କିଏ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ଆମକୁ ନ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବି, ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବି, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଅନୁଭୂତି କହିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି। ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀ ମନ ତ
ଭାଇ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି, ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଘର କରିଛେ ଅଭାବରୁ କିଛି କରିଦେଲେ କି, ଏମିତି କି ଦେହ ପା କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି, ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୋର ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେସେଜକୁ ଅନେଇଥାଏ, ଆଉ ସମୟ ପାଇକରି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଥାଏ। କାଲି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରବାସିନୀ ଭଉଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ସବିତା ମା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଡଲି ମା ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନ ବି କିଏ ସିଏ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ମୋର ପୁରା ବନ୍ଧା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କରିଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ଗୌତମ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି 100 ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି। କାଲି ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ବୋଲେ ଗୌତମ ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଆସୁନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାହାହେଲେ ବି ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜାଣିନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣାର ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ତଥାପି ଯଦି କେବେ ଭେଟ ହୁଏ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି ସେବେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗରୁଣୀ ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଦେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଠିକ୍ ମୁଁ ଏଇଭଳି ମଣିଷଟାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାର, ସେଥିରେ ମୋର ମତଲବ ନାହିଁ। ରହୁଛି ସାଇରାମ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଇରାମ।